Yes, okay. Once again, welcome to Matrix chapter. In this chapter, we are dealing with two types of operations. That is elementary operations for a matrix. When you are given a matrix and you can see different elements of the matrix by arranging in rows and columns, and you can manipulate with the elements of each row and column by these operations, namely elementary row operation and elementary column operation. Both are similar matters. So in this class we are dealing with different rules for elementary operations, that is for elementary row and column operations. You can see different rules, that is, so you read first rule, interchange of any two rows or columns. Second one, multiplication of the elements of any row or column by a non-zero element. Third one, addition to the elements of any row or column by corresponding elements of other row or column multiplied by a non-zero element. എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായോ? സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കാം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ? ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റോയും കോളവും elementary operations are two kinds. One is elementary row operation and another is elementary column operation. നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇതിനകത്തുണ്ട്, elementary row operation and elementary column operation. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. First we are taking a matrix. A is equal to matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It is a matrix of order 3 by 3. അല്ല, 3 by 3 ഓർഡറിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത്. This is first row. Firstly we are dealing with elementary row operation. അതിനുശേഷം നമുക്ക് elementary column operation നോക്കാം. So for elementary row operation we are considering different rows. First row R1, it is R2, it is R3. There are 3 rows. And എന്താണ് റൂൾ പറയുന്നത്? You can interchange any 2 rows. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് 2 റോകളും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ റോസാണ് ഇഷ്ടം? സപ്പോസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി റോ 1 R1 ആൻഡ് R2. R1 R2 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും? 1 2 3 is first row, this is second row. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ അതും സെക്കൻഡ് റോയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാം. അങ്ങനെയാവും, ഇത് മുകളിലോ താഴെയോ. 4 5 6 will be the first row, then 1 2 3 ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ ആയി. തേർഡ് വണ്ണിന് മാറ്റമില്ല, 7 8 9. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് എനി 2 റോസ് ഓർ കോളംസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോൻ്റെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ എ ഈസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3 by 3. ക്ലിയർലി വി ഹാവ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഹാസ് 3 different rows, R1 R2 R3, and you can interchange any 2 rows for this matrix. R1 R2 ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആക്കി. സിമിലർലി R1ഉം R3 എടുക്കാം, R2 R3 എടുക്കാം, അവർ ചോയ്സ്. ഏതെങ്കിലും 2 rows can be interchanged. ഇനി when we are taking columns, what happens? ഇനി എലമെൻ്ററി കോളം ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലോ, ഇപ്പോൾ കോളം നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് കോളം, സെക്കൻഡ് കോളം, തേർഡ് കോളം. First to take any 2 columns, C2 and C3 എന്ന് വിചാരിച്ചു. C2 and C3 they can be interchanged. എങ്ങനെയാവും? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? C2 and C3 are interchanging. So first column അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും,
1 4 7 ഇത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ 3 6 9 2 5 8 because C2 and C3 are interchanged. That is all about first rule. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് എനി 2 rows or columns. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഡീൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് റൂൾ. സോ യു റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് റൂൾ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി റോ. കോളം ഇപ്പോൾ വെച്ചോ, അത് റോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Multiplication of the elements of any row by a non-zero element. For elementary row operation, we are mentioning different rows by naming R1, R2, R3. These are the 3 rows for this matrix. And multiplication of the elements of any row. First you select any row. Right. ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണ്, സെക്കൻഡ് റോ ഇതാണ്, തേർഡ് റോ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൗകര്യാർത്ഥം R2 എടുത്തു. എന്നിട്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് മീൻസ് 5 4 5 6. ദീസ് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി റോ ബൈ എ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്. ക്യാൻ യു സേ എ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്? യെസ്, 2 1 2 3. ദീസ് ആർ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റായ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ആർ ടേക്കിംഗ് R2നെ മാറ്റുന്നു. എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു? ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കണം. ലെറ്റ് ദ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ബി 2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. 2 × R2. അപ്പോൾ ഈ R2വിലത്തെ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റായ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കുന്നു. സോ R2 ഗിവ്സ് 2 R2. അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കണം. അപ്പോൾ എന്താവും? ഇതിലൊക്കെ അതുപോലെ 1 2 3. സോ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് R2 ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് 2. അപ്പോൾ 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 12. ഇതതുപോലെ 7 8 9. ഇതാണ് എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷനിൽ സെക്കൻഡ് റൂള് പറഞ്ഞത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി റോ ഓർ കോളം ബൈ എ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കില്ല 1 2 3 അതുപോലെയുണ്ട്. സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കി 2 × R2. ദാറ്റ് 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 12, പിന്നെ 7 8 9 അതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എലമെൻ്ററി കോളം ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം. സെയിം മെട്രിക്സിൻ്റെ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ എലമെൻ്ററി കോളം ഓപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോളം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് കോളം C1 C2 C3. ദീസ് ആർ 3 കോളംസ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം എടുക്കാം. സപ്പോസ് C3 എടുക്കാം. C3യിലത്തെ എലമെൻറ്റ്സിനെ മാറ്റി എഴുതണം. അങ്ങനെ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് എനി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ 3 എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറ്റണം? C3നെ ചേഞ്ച് ആക്കണം. C3 അത് നമ്മളിഷ്ടം. C1 C2 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. C3നെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നു? 3 × C3. 3നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കാം. നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളായി നമ്മൾ 2നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കി. ഇപ്പോൾ 3നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വരും. 1 4 7 അതുപോലെ 2 5 8 സെയിം. ഇതെല്ലാം 3നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കും. 3 × 3 9, 3 × 6 18, 3 × 9 27. സോ ഇതാണ് എന്ത് എലമെൻ്ററി കോളം ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് റൂൾ. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂളായി, സെക്കൻഡ് റൂളുമായി. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് റൂള് നോക്കാം. എന്താ തേർഡ് റൂൾ നോക്കാം? യെസ്, ദെൻ തേർഡ് റൂൾ, read it. Addition to the elements of any row or column by corresponding elements of other row or column multiplied by a non-zero element. ആദ്യം നമുക്ക് റോൻ്റെ കേസ് പറയാം. അഡീഷൻ ടു ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി റോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് എനി റോ.
let it be a square matrix of order 2. ഇവിടെ ആകെ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ, ദീസ് ആർ 2 rows. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു സെലക്ട് എനി വൺ ഓഫ് ദ റോസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ നമുക്ക് എടുക്കാം. R1 ആയിക്കോട്ടെ, R1 എടുത്തു. ഇനി ഇതിനെ മാറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? R1നെ ചേഞ്ച് ആക്കാം എന്നാണ് റൂൾ പറഞ്ഞത്. അഡീഷൻ ടു ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി റോ, അഡീഷൻ ടു ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി റോ R1 എടുത്തു. അതിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്താ ആഡ് ചെയ്യാം? ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ റോ. അതർ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതർ റോ multiplied by a non-zero element. So first we consider this first row R1, and this R1 is being changing by adding corresponding elements of other row multiplied by a non-zero element. അപ്പോൾ ഈ 2 6 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നു. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നു? ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നു? അതർ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അതർ റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയത് ആഡ് ആക്കുന്നു. സപ്പോസ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് 2 എന്ന് വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഇതിലെ എലമെൻറ്റ്സിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2 × R2. നോക്ക് ആ കോഡ് നോക്കി എന്താണ്? R1 നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നു. R1 എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത്? R1ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സി addition to the elements of any row or column. അപ്പോൾ addition to the elements of any row, addition to the elements of any row ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കുന്നു. എന്തെന്ന്? കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ റോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈ എ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്. നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് അതർ റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ആക്കും. സോ R1 മാറ്റി എഴുതും, R2 അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും 4 3. സോ R1 എങ്ങനെ മാറ്റും? R1 പ്ലസ് ദിസ് 2 പ്ലസ് 2 × R2, 2 പ്ലസ് 2 × R2, ഇതാണ് R2. അപ്പോൾ 2 × 4, 2 × 4 ആവും. അപ്പോൾ 2 പ്ലസ് 2 × 4 8, 2 പ്ലസ് 8 10, ഇവിടെ 10 ആവും. Similarly R1 plus, that is 6 plus 2 × R2, 2 × 3, that is 6 plus 2 × 3 6 plus 6 ഇത് 12 ആവും. ഇതാണ് എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ്റെ തേർഡ് റൂൾ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോളം ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കോളം ഓപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ കോളം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി മെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് കോളം, ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം C1 ആൻഡ് C2. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു നോക്കണം. C1 ആയിക്കോട്ടെ, C1 ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റാം? അപ്പോൾ C1നെ മാറ്റുന്നു. എങ്ങനെ? C1ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. C1ലേക്ക് ആഡ് ആക്കുന്നു. എന്താ ആഡ് ആക്കണം? മറ്റേ കോളത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയത് ആഡ് ആക്കും. അപ്പോൾ ആ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്, സീറോ ഉള്ളത് എന്ത് ആയാലും മതി, 1 ആവാം 2 ആവാം 3 ആവാം 4 ആവാം, നെഗറ്റീവ്സ് ആവാം. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് നോക്കാം. -2 ആണ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ -2നെ കൊണ്ട് C2ലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയത് ആഡ് ആക്കണം. അപ്പോൾ -2 അല്ലേ, C2 അതർ റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കണം. അപ്പോൾ C1 ഇതാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഇതതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും 6 3, അതുപോലെ ഉണ്ടാവും 6 3. അപ്പോൾ C1നെ മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ 2നെ മാറ്റണം. 2 എന്താവും? 2ലേക്ക് 2 പ്ലസ് -2 × C2. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ -2 × C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 6 ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് 2 × 6 12. അപ്പോൾ ആൻസർ -10 വരും. ഇത് -10. സിമിലർലി ഇത് മാറ്റണം. അങ്ങനെ C1 gives C1 പ്ലസ്, അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് -2 × C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് 4 പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് 2 × 3 6, 4 - 6 -2, ഇത് -2.
ഇപ്പോൾ എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായി. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഏതൊക്കെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആവണം. നമ്മൾ 2x2 മെട്രിക്സ് എടുത്തു, 3x3 മെട്രിക്സ് എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ദർ ആർ 2 kinds ഓഫ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ എലമെൻ്ററി കോളം ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതോ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഓപ്പറേഷനിൽ 3 റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ്. ഏതെങ്കിലും 2 റോസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് മാറ്റി എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് ആക്കുക, സെക്കൻഡ് റോയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കുക. അതേപോലെ കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് ആക്കുക, സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് ആക്കുക. ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടണം. ഇപ്പോൾ 4x4 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് 4x4 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ there will be 4 rows. So third column and fourth column can be interchanged. അപ്പോൾ തേർഡ് കോളം ഫോർത്ത് ആവും, ഫോർത്ത് കോളം തേർഡ് ആവും. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി റോ ഓർ കോളം ബൈ എ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ ഒരു നോൺ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ R1 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ R1 മാറ്റി എഴുതാം. R1 gives 5 into R1 എന്നാക്കാം. ഓർ R3 എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ R3 gives വേറെ നമ്പർ 4 into R3 ആക്കാം. ഇനി 4 into വേണമെന്നില്ല, 1/4 ആയാലും മതി. ബിക്കോസ് 1/4 ഈസ് ഓൾസോ എ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും വരും. ഇപ്പോൾ R1 നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് R1 gives 2 into R1 അല്ലേ. R1 gives 2 into R1 അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. R1 gives 1/2 into R1 എന്നും പറയാം. 1/2 into R1 because what 1/2 is also a non zero element. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ തേർഡ് കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക, ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക്. യെസ്, നൗ യു ആർ ഗിവൺ 2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സസ് ഓഫ് ഓർഡർ 2x2. They are A and B. Then how do you find the product matrix AB? A into B is equal to, which we had discussed earlier. A into B is equal to, A means 2, 3, 1, 2. A into B. B is 2 minus 3 minus 1, 2. How do you multiply these two matrices? So firstly we are taking this row, first row, and for this matrix first column, then equal to matrix ingana 2 into 2 4 plus 3 into minus 1 minus 3. Similarly idum ippurthum 2 into minus 3, that is minus 6 plus 3 into 2 6. Then considering second row 1 2 and this one 1 into 2 2 plus 2 into minus 1 minus 2. Similarly ഇത് രണ്ടും 1 into minus 3 minus 3 plus 2 into 2 4 equal to 4 plus minus 4 minus 3 1 minus 6 plus 6 0 2 plus minus 2 0 minus 3 plus 4 1. So A into B is equal to this matrix 1 0 0 1. What about this matrix? Yes, it is a square matrix and it is a unit matrix which can be represented by the letter I, identity matrix. So A into B is equal to I. Similarly you find B into A. BA. What is B into A? First you take B, matrix B. 2 minus 3 minus 1 2 into A. 2 3 1 2. Yes, as this type, firstly we are taking this row and this column. 2 into 2 4 plus minus 3 into 1 minus 3. Similarly 2 into 3 6 plus minus 3 into 2 minus 6.
അതുപോലെ ഇതും -1 into 2 -2 plus 2 into 1 2 ഇപ്പുറം -1 into 3 -3 plus 2 into 2 4. That is 4 plus minus 4 minus 3 1. ഇത് 0 ആയി 0 -3 plus 4 1. So for both the products AB, A into B, its answer is this one, identity matrix. അതുപോലെ BA, അതിൻ്റെ ആൻസർ identity matrix. But in the last class we had seen that when matrix multiplication is not commutative, AB and BA are not equal. അല്ലേ, matrix multiplication commutative അല്ലാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. But for this case matrix multiplication is commutative and whose answer is what? Identity matrix. അപ്പോൾ ഈ കേസൊക്കെ എ ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ്. ബട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ വിൽ ബി വാട്ട്? ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാം? എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻസർ മസ്റ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർബിട്രറി ആയി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെട്രിക്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ ബി ഒരു ആൻസർ കിട്ടി, ബി എ വേറൊരു ആൻസർ കിട്ടി, അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ എ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെനെവർ പ്രോഡക്റ്റ് മാട്രിക്സ് ആൻസർ ഫോർ ബോത്ത് ബി എ ആൻഡ് എ ബി ആർ സെയിം, ദാറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി വാട്ട്? ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ്. അങ്ങനെ ആയാൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ഓർ ബി ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും എടുത്തു, മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു, ആൻസർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സാണ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ ബിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സാണ് എ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ടു മെട്രിക്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുക? അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആൻസർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടത്? ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ്, then one of them will be the inverse of other. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എയും ബിയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. Then now we are discussing or taking a matrix A. A is a matrix. A is a matrix. And suppose it is invertible matrix whose inverse is B. A എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മെട്രിക്സും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എ ഒരു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ്. സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? എ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു, അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ആരാണ്? ബി. എ ഈസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ്. A is an invertible matrix, square matrix. A is a square matrix and it is invertible matrix. Suppose this. Again, let the inverse of A is B. A and inverse ആരാണ്? B ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ from previous case, if B is the inverse of A, then how do you write the expression? Yes, AB equal to BA equal to I എന്ന് എഴുതും. Then what? AB equal to BA equal to I. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇത് പഠിച്ചു നമ്മൾ. അപ്പോൾ AB equal to BA equal to I എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത്? A Bൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ B Aൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഐ, where B is the inverse of A. Similarly, let the inverse
ഓഫ് എ ഈസ് സി. എക്ക് വേറൊരു ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അത് സി ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എക്ക് എത്ര ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. ഹൗ മെനി ഇൻവേഴ്സസ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ ദ മാട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ്. ഇഫ് സി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ? യെസ്, എ സി ഈക്വൽ ടു സി എ ഈക്വൽ ടു ഐ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 അല്ലേ. If B is the inverse of A, then AB equal to BA equal to I. And if C is the inverse of A, then AC equal to CA equal to I. AC equal to CA equal to I. Okay. Suppose the matrix B is the inverse of A. B is equal to B is equal to I into B. What is I? Identity matrix. Numerically it is taken as 1 അല്ലേ. 1 ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 into ബി എന്നല്ലേ. യെസ്, അപ്പോൾ ബി മെട്രിക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ബി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. എന്താണ് ഐ? എ ബി ഐ ആണ്, ബി എ ഐ ആണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ബി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ. സിമിലർലി എ സി സി എ ഇതെല്ലാം ഐ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഐ ദിസ് ഐ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സി കൊടുക്കാം, ബിക്കോസ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. സോ ഐന് ഞാൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു. എ സി ഇൻറ്റു ബി, എ സി ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഇൻറ്റു ബി എന്നാക്കാം, ഓർ സി എ ഇൻറ്റു ബി അങ്ങനെ ആക്കാം. സി എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് ആക്കാം, എങ്ങനെയാലും ആക്കാം. സി എ ഇൻറ്റു ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് സി എ or CA into B. We know that matrix multiplication is associative. നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം, ബട്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ്. സോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? സി എ ബി എന്നാണുള്ളത്. ഹിയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വൈസ്. ആണിപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് എ ബി അങ്ങനെ ആക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് എ ബി? What is AB? I ആണ്. So AB is what? I. Then what is C into I? C into 1? C. So C into I, C. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് B സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇസ് B, റൈറ്റ് സൈഡ് ഇസ് C. It is very important. B equal to C, which means what? Firstly we are taking B is the inverse of A. Then we are also taking or assuming C is another inverse of A, but finally we got B equal to C. അപ്പോൾ B എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് B, എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് C, but finally we have seen that both B and C are same. എന്താ ഇതിനർത്ഥം? ഒരു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സിന് ഒറ്റ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തേ? ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലേ. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഈസ് യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും, ഒറ്റ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവേഴ്സസ് എത്രയാ? ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, ഒറ്റ ഇൻവേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഓക്കെ ആയി. Then we are assuming that C is also the inverse of A. Then we have reached here equation number 2. Then comparing up of these two equations, that is firstly we are taking B and B is arranging I into B. Angana boy last B equal to C negative, which means what? For any square matrix, if its inverse exists, that will be യൂണീക്ക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് ഒറ്റ ഒരു ഇൻവേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ